पूजित पीठे हृदय भगवान की जय। स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। नैवेद्यम निवेदयामि। आँखों बंद करी भगवान जमनी છે એવી ભાવના 3 વાર પાણી પધરાવો। नैवेद्यान्त्याचमनीयं समर्पयामि। फलमुपवासं समर्पयामि। ऋतुफलानि समर्पयामि। देव सर्वं मम देव देव आवाहनं न जानामि तवाचनं पूजां चैव न जानामि संयतां परमेश्वर नमस्करोमि। पाणीनी चमची भरी अनेन पूजनेन गणपत्यादि विराजित देवता प्रिय हाथ पाये प्रेमथी सौ मागीए। आवशे तमने के थाળી પકડવા ના ના કાઈ નથી છોડતું। जीवयाम्यो आप पासे शरणमाय बनावजो परमात्माए आत्माने शांति साची आपजो। वड़ी कर्मना योगे करी जे कूड़माए अवतरे लक्ष से 84 बंधनों ने लक्ष्य शांति साची आपजो। परमात्माए आत्माने शांति साची मळे मोक्ष के सुख स्वर्गना आशा उरे एवी नथी। दियो देह दुर्लभ मानवीनो भजन करवा भावथी साचू बताड़ा। प्यारा ओम जय काना तारा कामणवारा कान कामण बहु पीरा भले कामण बहु पीरा। माखण चोरी मोहन चित चोरी दीरा ओम उताया वाले वैकुंठ उताया कालिय मरदन कीरा नारियों के कारी ओम जय काना तारा। गुण तड़ो तुझ पार के नहीं आवे प्रभु के नहीं आवे। दिल दिले पुकारे पुनीत यश गावे ओम जय काना तारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम वेदारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। डायलॉग श्लोक બધું આને મોઢે ખબર છે બોલતા હોય એટલે ખ્યાલ હોય કારણ કે રોજ નિત્ય પૂજા થતી હોય તો જ યાદ રહે નકર ન હોય। આખો શ્રાવણ મહિનો સવાર સાંજ બે ટાઈમ રોજ પૂજા થતી કરે એટલે કે નિત્ય અમારા શ્લોક ને મંત્ર એવા હોય કે જો તમે થોડાક દિવસ મૂકી દો ને તો ભલે એટલે નિત્ય હોય કરો ચાલો ચાંદ સ્વસ્તિ સયા વિનાશયા ધર્મગતિ પ્રવૃત્તિદા વિનાયકમ પ્રિયાય શાંતિ સ્વસ્તિ દેવંદુનઃ सच्चिदानंद रूपाय विशोधपदयादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वांगमय स्वरूपाय भागवत परमात्मने नमः। श्रेणुयाम देवाः वज्रं पश्येमांशभिर्जजतराः स्थिरैरङ्गे स्तुष्ट्वा कुशस्थनोः निर्व्यशे महिदेवहितं जरायुः। वासनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रय सर्वाः ओमपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। नैवेद्यं निवेदयामि ह्रीं रत्नेश्वरी प्रज्वाल्य। जे जे करवा અહીંયા આરતી ચાલો
हरदी उतारो करपू संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते जल्दी चमकी बड़ी प्रदक्षिणा करो या निकानि पापानि चितानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे दबा हाथમાં આરતી રાખી જમણા હાથથી ભગવાનને આરતી આપો દેવતાભિવંદનમ હાલો અહીંયા આવતો તેડું દાદુ ત્યાં પડી જાય પાછું તેડો तेरी प्रभु मन मोहन मूरत तेरी प्रभु मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं जाओगे आप कहीं ना कहीं मोहन मूरत तेरी प्रभु मन मोहन मूरत तेरी प्रभु मथुरा वृंदावन में या तो गंगा यमुना हे कृष्णा कृष्णा हे ममता
गंगा यमुना मिल जाओ यही ना यही मिल जाओ आओ यही ना यही मनमोहन तेरी प्रभु मनमोहन तेरी प्रभु श्री राम जय राम जय राम 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 श्री राम जय राम कृष्ण गोपाल स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय
હરયે પરમાત્મને પ્રણતક્લેશ નાશાય ગોવિંદાય નમઃ. વસુદેવસુતં દેવં કંસચારુણમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરૂ. નારાયણં નમસ્કૃત્યં નરંશ્ચૈવ નરોત્તમં દેવીં સરસ્વતીં ચ વ્યાસો તતો જયમુદીરયે. શ્રીમદ્ભાગવતાખ્યોऽયં પ્રત્યક્ષઃ શ્રીકૃષ્ણેવ હિ સ્વીકૃતોऽસि મયા નાથ મુક્તિર્ધ્ય અવસાન. મનોરથો મદીયો મનોરથો મદીયોયં સફલઃ સર્વથા ત્વયા નિર્વિઘ્नं નૈવ કર્તવ્યો દાસોહં તવ દાસોહં તવ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. જીવે બિભસ્વા મૃતમેત દેવ ગોવિંદ દામોદરમાં ભક્તાભિલાષા ચરિતાનુસારી દુગ્ધાદિચૂરી નયશો કુમારિકા નંદિત ઘોષનારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજ મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજ
हरि ओम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, बोलिए श्री भागवत भगवान की, बोलिए श्री द्वारिका धीश की, बोलिए जलाराम बाबा की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण, हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। प्रेम से बोलेंगे हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम। जय हो। हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्ण हरे राम, 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे हरि राम, बोल। हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम।
राधे चंदा भी बोले राधे सूरज भी बोले राधे चंद्रा भी बोले राधे सूरज भी बोले राधे चंदा सूरज भी बोले राधे चंद्रा भी बोले राधे तारों की झिलमिल से आवाज आई राधे राधे तारों की झिलमिल से आवाज आई राधे राधे आई राधे 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 का नाम अनमोल बोलो 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 राधे राधे जय हो बोले राधे विष्णु भी बोले राधे ब्रह्मा भी बोले राधे विष्णु जी बोले राधे ब्रह्मा भी बोले राधे विष्णु भी ब्रह्मा जी बोले राधे विष्णु जी बोले राधे शिव जी के 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 डमरू से आवाज राधे राधे शिव जी के डमरू से आवाज आई राधे राधे शिव जी के डमरू से आवाज राधे राधे शिव जी के डमरू से आवाज आई राधे 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 का नाम अनमोल बोलो 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 राधे 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 का नाम अनमोल बोलो राधे 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 का नाम अनमोल बोल राधे राधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आ महामंत्रना जपथी मात्र 6 મહિનામાં ધ્રુવજીને ભગવાન મળ્યા છે. આ ભાગવતજીનો દીક્ષા મંત્ર છે. ક્યાંય જવાની જરૂર નથી, કોઈ ગુરુ ન મળે તો કોઈ ચિંતા નથી. ભાગવત ગુરુ અને મંત્ર ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય સિદ્ધ છે. જેને ભગવાન મળ્યા છ મહિનામાં ન મળે તો 6 વર્ષે 16 વર્ષે 26 60 વર્ષે ભગવાન ન મળે તો પણ કઈ નહીં, પણ કલ્યાણકારી મંત્ર છે. દ્વાદશાક્ષર મંત્ર છે. ધ્રુવજીની ભક્તિથી પરમાત્માએ કૃપા કરી. આગળ ધ્રુવજીના પવિત્ર વંશમાં અનેક મહાપ્રતાપી રાજાઓ થયા, જેની અંદર ભગવાનનો અવતાર પણ થયો છે. પૃથુ રાજા સ્વરૂપે ભગવાન પધાર્યા છે. પૃથુ અને
અર્ચી દેવી સ્વરૂપે પરમાત્મા પધાર્યા છે. પૃથ્વીએ 100 અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યા. 100 એક પણ ન થાય, માણસથી એક પણ ન થાય. અશ્વમેધ યજ્ઞ કરવો અતિ કઠિન. અશ્વમેધ એટલે યજ્ઞમાં આખો અશ્વ હોમવામાં આવે અને યજ્ઞ પૂરો થયા પછી ઈ જ અશ્વ પાછો યજ્ઞમાંથી સજીવન કરવામાં આવે. અશ્વ એટલે ઘોડો. અશ્વને હોમવો સહેલો, પણ એમાંથી પાછો સજીવન કરવો એ કઠિન છે. અને પછી એ અશ્વ સમગ્ર વિશ્વની અંદર વિશ્વ વિજય કરવા માટે જાય. એવા 100 અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યા. પરમાત્મા પ્રસન્ન થયા. વરદાન માંગવાનું કહ્યું ત્યારે એમ કહ્યું કે મહારાજ, મને તમારી કથા સાંભળવાની ઈચ્છા છે. પૃથુની કથા ભક્તિ છે. ઘણા લોકો કથા સાંભળવાના પ્રેમી હોય. કથા સાંભળવાનો પ્રેમ બધાને ન હોય. કથા શ્રવણનો એક પ્રેમ છે. અને ધ્યાન દેજો, કથા સાંભળવી એ ભગવાનની પેલા પ્રકારની ભક્તિ છે. આ શ્રવણ ભક્તિ છે. કથા સાંભળવાનો પણ એક પ્રેમ છે, એક લાગણી છે. દેખાદેખીમાં નહીં. ઘણી વાર જાજુ માણસ ભેગું થાય ને એને જોઈને બીજા ઉપડે. ઓહો, માણસ તો માતું નથી. એ માતું નથી એમાં એને ત્યાં ધક્કા મૂકી કરવાની મજા આવે. બધાની યારે આપણે શું મજા આવી, મજા પણ શું મજા આવી. દેખાદેખી કે વદાડવું, દેખાડવું એ નહીં. હૃદયથી કથાનો પ્રેમ છે. કથામાં કેટલી વ્યક્તિ સાંભળે છે એ મહત્વનું નથી, કેવી વ્યક્તિ સાંભળે છે એ મહત્વનું છે. કેટલા માણસો છે એ મહત્વનું નથી, કેવા માણસો છે. એકાગ્રતાથી ધ્યાનથી કથા શ્રવણ કરીએ. ભગવાન શિવજીએ કથા કરી ત્યારે એને સાંભળવા માટે એક જ વ્યક્તિ છે. ભગવાન શિવજીએ એક જ વ્યક્તિ પાસે કથા કરી અને એ છે મા ભગવતી પાર્વતીજી. મારો કહેવાનો અર્થ છે કથાની અંદર અનુરાગ, કથામાં પ્રેમ. કથા છોડીને એને જવાનું થાય તો એટલું દુઃખ થાય, એટલો કથા પ્રેમ. રામાયણમાં પણ ભક્તિના 9 પ્રકાર બતાવ્યા છે. ભાગવતમાં પણ ભક્તિના 9 પ્રકાર બતાવ્યા છે. ભાગવતના હિસાબે કથા સાંભળવામાં પ્રેમ એ પહેલો પ્રકાર છે શ્રવણ, બીજો છે કીર્તન, ત્રીજો છે સ્મરણ. આ બધા પ્રકાર છે. વંદન. રામાયણે એમ કહ્યું કે પ્રથમ ભક્તિ સંતન કર સંગા અને દૂસર રતિ મમ કથા પ્રસંગા. ભક્તિનો પહેલો પ્રકાર કોઈ સંતનો સંગ, ભક્તિનો બીજો પ્રકાર ભગવાનની કથામાં પ્રેમ. કથા સાંભળવાનો પ્રેમ દેખાડવા માટે નહીં, બતાવવા માટે નહીં, વદાડ માટે નહીં, પોતાની કથા સાંભળવાનો જ એક પ્રેમ છે. પૃથ્વીરાજાએ 10,000 કાન માંગ્યા. શું કામ? કથા સાંભળવા માટે. 10,000 કાનની જરૂર નથી, 2 કાન ઘણા છે.
જાજાની જરૂર નથી, પણ થોડો પ્રેમ હોય કથા સાંભળવાનો તો એ ભક્તિનો પ્રકાર છે. કથામાં પ્રેમવાળા પણ લોકો હોય છે, અને એવા લોકો હોય છે કે હવે કથામાં શું સાંભળે, એમાં શું મજા આવે. ઈ ખાતાના જીવ હોય ને એને જ ઈ ખાતું ગમે, જે ખાતાના જીવ હોય એને એમાં જ મજા. જેવા માણસ જેવું ખાતું. હાલો ને ચા પીવા જાય ને એક એક બીડી ઠપકારશું. જેવી માનસિકતા, જેવો સ્વભાવ, જેવી પસંદગી, તો રામાયણે તો એમ કહ્યું છે, તમને કદાચ એમ લાગે કે આ શાસ્ત્રીજી વધારે પડતું કહે છે એટલે હું તમને પ્રમાણ આપીને કહું. રામાયણમાં એમ કહ્યું છે કે ભગવાને કાન કથા સાંભળવા જ આપ્યા છે. બોલો, બીજું બધું વધારે. હું નથી કહેતો, આ નકર પાછા મને મળવા આવે બહાર આવું ત્યારે. તમે કેના આધારે કીધું? કથા સાંભળવા માટે જ કાન આપ્યા છે. અને આપણા કવિ કાગ બાપુએ એના ઉપર એક ભજન લખ્યું, કાન દીધા તને સાંભળવાને શાસ્ત્ર પુરાણની વાત. કાન દીધા તને સાંભળવાને શાસ્ત્ર પુરાણની વાત. પણ નિંદા સુણી તે તો જગયા ખાની. નિંદા કે પંચાત સુણી તે તો જગ આખાની. સ્વાન તણી પંચાત દુભવ્યા દુખિયા ભારી. ઉઘાડી મોતની બારી રે. દુભવ્યા દુખિયા ભારી. ઉઘાડી મોતની બારી. આ ભજનની પહેલી લીટી સાંભળજો. પ્રભુ તને પૂછશે પ્રાણી, જેદી પ્રભુ તને પૂછશે પ્રાણી. વાલા તેદી ધ્રુજશે વાણી. વાલા તેદી ધ્રુજશે વાણી. ઉપર જઈશું એટલે ભગવાન પૂછશે કે તે ક્યારે કથા સાંભળી. માણસ કે મેં કથા સાંભળી પણ તમારી નહીં, ગામ આખાની કથાઓ સાંભળી. ઘણા લોકોની નિંદા કરે નહીં પણ સાંભળવાનો એવો રસ હોય. તમને જો ને આમ મોઢામાંથી રસ વયો જાતો એમ દેખાય. એવા હોંકારા દે ને એવા ટેકા દે ને એટલો રસ આવે. આપને ખબર પડી જાય કે રસ તો જો આવે. કોઈ વાત કરતું દેવા હોંકારા દે, હે એમ હોય નહીં. આવું બધું સાંભળે. ઓ તારી, આ દુનિયામાં સૌથી મજા આવે એવો પ્રોગ્રામ હોય ને તો નિંદા સાંભળવાનો. બીજાની નિંદા કરવા બેસો એટલે વગર ચા પીધે સવારના 5 વાગે. બાકી સાંજે 8:30 વાગ્યામાં માળા લઈને બેહો, ન હોય ત્યાંથી બગાસા આવે. ન હોય ત્યાંથી તમને ઊંઘ આવે, બગાસા આવે, સુસ્તી આવે, કંટાળો આવે. સુંદરકાંડનો પાઠ કરવા બેસો, કંટાળો આવે, સુસ્તી આવે. કથા સાંભળવા બેસો, ન હોય ત્યાંથી બગાહા આવે. જો કે અહીં તો કોઈને આવતા નથી. પણ તમે કથા સાંભળો. આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી ગયા હતા, કલિયુગને આ ગમતું નથી. તમે સમયસર કથામાં આવીને કથામાં બેસો, તમે સાંભળો, એ કલિયુગને ગમતું જ નથી. એટલે વિઘ્ન કરવાની કોશિશ પૂરી કરે છે. ભગવાન રામજીએ કુંભકર્ણને માર્યો ને એટલે કુંભકર્ણની
બીજી પત્નીઓ જેટલી હોય એની ખબર નથી, પણ એક એની વાલામ વાલી પત્ની એનું નામ છે નિંદ્રા. આ નિંદ્રાએ રામ ભગવાન ઉપર કેસ કર્યો કે તમે આ મારા પ્રિયમાં પ્રિય જેને મને આખી જિંદગીમાં આટલું માન આપ્યું હોય તો યા એક છે કુંભકર્ણ, હું તો જ રે. સુતા રહેવું, સુઈ જવું એ એક પ્રકારનું મૃત્યુ છે. 24 કલાકમાં તમે 8 કલાક સુઈ જાઓ તો એ 8 કલાકનું શું કામ? એને ગણવાના ક્યાં? એને ક્યાં ગણવાના? 0. કઈ નહીં. 8 કલાક, 9 કલાક, 10 કલાક, ઘણાને તેટલું હોવું ગમે, હુતા જ રહે. પછી ગામ આખાને શિખામણ દે કે હુવા જેવું હક નહીં તો હુઈ જા. પોતે તું એ ગામને શિખામણ દે કે હુઈ જ જવાય. ઊંઘ પણ એક પ્રકારનું મૃત્યુ છે. મહાપુરુષો, સંતો, ઉપાસકો બહુ ઊંઘ ન લે, ઓછી ઊંઘ લે. અને ઓછી ઊંઘ લેવા માટે જે કરવું પડે એ બધું કરે, અને જેટલો સમય બચે એમાં સત્કર્મ કરે, ભજન કરે, ભક્તિ કરે, ઉપાસના કરે, આત્મકલ્યાણનું કાર્ય કરે. સંત માણસની વાત છે ભાઈ. બાકી તો કેટલાકને જોઈને એમ થાય કે આ તો હુએ ઈ હારું, ગામને તો શાંતિ. કેટલાકના પ્રોગ્રામે એવા હોય, આપણે એમ થાય કે હે ભગવાન આ હું તો રીએ નહીં હારું. જેટલો જાગે એટલો કોકને નડે. નરસિંહ મહેતાએ કહ્યું ને કે જા જા નિંદરા હું તને વારું, એ તું છે નારદ તારી રે, જા જા નિંદરા હું તને વારું. નરસિંહ મહેતાનું ભજન છે. કેવી સરસ વાત કરી. પ્રથમ પ્રહર જાગે સર્વે કોઈ, પ્રથમ પ્રહર જાગે સર્વે કોઈ. બેસી જાઓ, ઇન્ટરવેલમાં બધાને મળજો. માતાજી બેસી જાઓ, ઇન્ટરવેલમાં બધાને હરખી રીતે મળી લેજો. ચાર પ્રહર છે. 6 થી 9, 9 થી 12, 12 થી 3 ને 3 થી 6. આ 4 પ્રહર સવારના, 4 પ્રહર રાત્રિના. રાત્રિનો પહેલો પ્રહર, પ્રથમ પ્રહર જાગે સર્વે કોઈ, બધાય જાગે 6 થી 9. બીજો પ્રહર, બીજા પ્રહર જાગે ભોગી રે. હાલો કઈક જલસો કરીએ, ભજીયા ખાવા જાય, ગાંઠિયા ખાવા જાય. બીજા પ્રહર જાગે ભોગી રે. ઓ ત્રીજા પ્રહર જાગે તસ્કર કોઈ. ત્રીજો પ્રહર 12 થી 3 ચોરીનો પ્રોગ્રામ હોય. ત્રીજા પ્રહર જાગે તસ્કર કોઈ 12 થી 3. પણ ચોથા પ્રહર જાગે જોગી રે. ચોથા પ્રહરમાં કોણ જાગે? જોગી, કોઈ સંત, કોઈ મહાપુરુષ, કોઈ ભજનાનંદી જીવ જાગે અને બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં એ ભગવાનનું ભજન કરે. આત્મકલ્યાણ માટે ભજન કરવાનો સર્વોત્તમ સમય બ્રહ્મ મુહૂર્ત છે. જા જા નિંદરા હું તને વારું. નરસિંહો કે તું છે નારદ તારી રે, જા જા નિંદરા હું તને.
12 વર્ષ બોલા લક્ષ્મણે ત્યાગી એ કુંભકર્ણ એને બહુ લડાવી રે હોજી 12 વર્ષ લક્ષ્મણ ત્યાગી કુંભકર્ણે લાડ લડાવી રે જી ભલે મેડા મેતા નરસિંહ સ્વામી ભલે મળ્યો બેતા નરસિંહ સ્વામી એ નિંદ્રા ના કરો પ્યારી રે જા નિંદ્રા ભજન કરવાનો સર્વોત્તમ સમય બ્રહ્મ મુહૂર્ત છે સવારે 3 થી 6 પણ અઘરામાં અઘરો સમય આ બ્રહ્મ મુહૂર્ત જ છે લ્યો 12 વગાડવા હેલા 3 વગાડવા સેલા પણ 3 થી 6 વગાડવા ઓહો બહુ કઠિન સેલું હવ કરે અઘરું કરે તો એની વેલ્યુ છે તો એની ગણના સેલું તો સૌ કરે 5 વાર ફરાળ કરીને આપણે કઈક આજે 11 આપણે ઉજવી જ કહેવાય પછી બીજે દી હવારમાં રસોડા માઠા મારે કે કાલની તો 11 હતી આમ ચક્કર આવે છે હવે તમને ક્યાંથી ચક્કર આવે ચક્કર તો ફરાળ બનાવવા વાળા આવી ગયા જેટલી સાધના કઠિન જેટલું તપ કઠિન એટલી જ એટલું એનું ફળ શ્રેષ્ઠ છે તો આપણે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીએ ઘણી વાર ઊંઘ ઉડી જાય 4 વાગે 5 વાગે અરે 6 વાગે ઊંઘ ઉડી જાય ત્યારે ધર્મરાજા આવીને કાનમાં એમ કહે કે હવે તો 5:30 વાગ્યા છે ઉઠી જા ને આજ તો બહુ સારો દિવસ છે ચૈત્ર મહિનો આલે છે 5 વાગ્યા 5:30 વાગ્યા ઉઠીને સુંદરકાંડનો પાઠ કરો હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરો બહુ સારો સમય છે બાથરૂમ જઈને પથારી આગળ આવીને ઊભા રહીને તો દુર્યોધન કે ભલા માણસ સુઈ જા આવી સરસ પથારી છે આવું સરસ એસી ચાલે છે આવી ઠંડક છે આવી મજા છે ભલામણ અત્યારમાં ઉઠાય અત્યારમાં ઉઠીને કઈ ભગવાને મળવાના જ તને લે મારો ભાઈ હુઈ જા ત્યાં તો થોડીક વાર પથારીમાં બેહે પથારીમાંથી જરાક લાંબા થાય ઈ ભેગી તો એવી નીંદર ચડી જાય સીધા 8:30 વાગે એવી ઊંઘ આવે સવારમાં બહુ ઊંઘ આવે એ જી નિંદ્રા ના કરો પ્યારી રે રાજા નિંદ્રા બોર સમે ભવતારણ બોડો હે જી પૂજો પ્રેમ પુકારી રે બોર સમે ભવતાર એ જી ઉગિયા सूरज भान 10 दिस हुआ गतने गंगाजी मड़िया करे छे प्रणाम राम उगिया
તો મારું કહેવાનો અર્થ કથાનો મહિમા બતાવ્યો છે. ગોપીઓએ એમ કહ્યું, તવ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ કવિભિરીડિતમ કલ્મષાપહમ. એ કૃષ્ણ, તમારી કથા સંસારના ત્રણેય તાપથી મુક્ત કરે છે. આધિ વ્યાધિ ને ઉપાધિના તાપથી તપેલા જીવને એ કૃષ્ણ તમારી કથા વિમુક્ત કરે છે. તવ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ કવિભિરીડિતમ કલ્મષાપહમ શ્રવણ મંગલમ શ્રીમદાતતમ ભુવિ ગૃહ્ણન્તિ તે ભૂરિદા. ત્રિવિધ તાપમાંથી ભગવાનની કથા મુક્ત કરે છે. કથાનો મહિમા બતાવ્યો છે. પૃથ્વીએ 10,000 કાન માગી સનત કુમારો પાસે અદ્ભુત કથા શ્રવણ કર્યું છે. એ વક્તા એવા જોઈ ને, એટલે વક્તા કેવા મળ્યા ને સનત કુમાર. જે સનત કુમારોને જોઈને પરિબ્રહ્મ પરમાત્મા પણ જેના ચરણમાં વંદન કરે એની કથા ગાઈ છે, પૃથ્વીએ સાંભળી છે. પૃથ્વીનો પવિત્ર વંશ બતાવ્યો છે. એના વંશમાં એના મોટા પુત્ર વિજિતાશ્વ થયા. વિજિતાશ્વના પુત્ર હવિરદાન એના બર્ષિહત, જેનું ઉપનામ પ્રાચીન બરહી છે. પૂર્વ દિશા તરફ બેસી તપ કર્યું એટલે એનું નામ પડ્યું પ્રાચીન બલિરાજા. બહુ સુંદર કથા વર્ણવી છે. આગળ પંચમ સ્કંદની અંદર મનુ અને શત્રુપાના મોટા પુત્ર પ્રિવ્રતની કથા આપી છે. વનમાં તપ કરવા ગયા, બ્રહ્માએ દર્શન આપ્યા અને કહ્યું કે મહારાજ, આપ અહીંયા તપ કરશો તો તમારા એકનું કલ્યાણ થશે. સંસારમાં રહી ભગવાનનું ભજન કરશો તો શક્ય છે તમારી પેઢીમાં કોઈ સંત, કોઈ સુરવીર, કોઈ દાતા, કોઈ મહાપુરુષ જન્મે. મહાપુરુષોનો સંસાર પણ મંગલમય હોય છે. પ્રિવ્રત બ્રહ્માની આજ્ઞા માની નગરમાં આવ્યા છે. વેદ વિધિથી પરણ્યા છે. પ્રિવ્રતના લગ્ન થયા. એને ત્યાં 10 દીકરાઓ થયા. સૌથી મોટા અગ્નિદ્ર રાજા છે. અગ્નિદ્ર રાજા ને ત્યાં એક પુત્ર થયા જેનું નામ છે નાભી રાજા. આ નાભી રાજાના લગ્ન મેરુદેવી સાથે થયા. આ મેરુદેવી અને નાભી રાજાને ત્યાં પરિબ્રહ્મ પરમાત્મા પધાર્યા છે, જે સ્વરૂપનું નામ છે ઋષભદેવજી મહારાજ. ભગવાનના વિવિધ અવતારો માહેનો આ એક અવતાર છે ઋષભદેવ. આજ પણ જૈન ધર્મના અંદર તમે તપાસ કરો, જૈન ધર્મની શરૂઆત કોણે કરી? જૈન ધર્મનો આરંભ ક્યાંથી થયો? આ ઋષભદેવજી. એના પ્રથમ તીર્થંકર કહો કે પ્રથમ એના એ પરંપરાના આદ્ય પુરુષ કોઈ કહો તો આદિનાથ. એ આદિનાથ એ જ ઋષભદેવજી, જેનાથી જૈન ધર્મની પરંપરાની શરૂઆત થઈ. અને એ પરંપરામાં જેટલા થયા એ બધા તીર્થંકરો કહેવાયા. 24 તીર્થંકરો થયા. ઋષભદેવજી મહારાજે અનેક વર્ષ રાજ કરી
અને એને ત્યાં 100 પુત્રો થયા, જેમાં સૌથી મોટા ભરત થયા. ભરત મહાપ્રતિભા સંપન્ન ભગવત ભક્ત થયા છે. ભરતજીએ આ દેશ ઉપર 1 લાખ વર્ષ રાજ્ય કર્યું. કેટલા? 1 લાખ. ભરતજીના નામ ઉપરથી આ ખંડનું નામ પડ્યું ભરતખંડ. ભરત ઉપરથી પડ્યું ભારત. આજ પણ બ્રાહ્મણો પૂજા કરાવે ને ત્યારે શ્લોકની અંદર આનો ઉલ્લેખ કરે. આનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે. ભૂરલોકે ભરતખંડે. રોજ તમે પૂજા કરો છો, રોજ ભૂદેવો આ શ્લોકમાં આનું વર્ણન કરે. કાયમ આત્મા સંકલ્પ કરીએ જળ લઈને. ભૂરલોકે ભરતખંડે જંબુદીપે આર્યાવર્તાંતર્ગત બ્રહ્માવર્તે એક દેશે શાલિવાહન શાકે બુદ્ધાવતારે ગંગા જમના ગોદાવરી ઘાટે સૌરાષ્ટ્ર મધ્યે રાજકોટ મધ્યે. આ ભરત ખંડે, આ ભરત માને આ ભરતલાલજી. ભરત ઉપરથી નામ પડ્યું ભારત. બોલીએ ભારત માતા કી, બોલીએ ભારત માતા કી. આપણે ત્યાં આપણા દેશનું અસલ શાસ્ત્રોક્ત નામ છે ભારત માતા. जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश, भारत देश. डाल डाल पर सोने करती है बसेरा, ये भारत देश मेरा, ये भारत देश है मेरा. सत्य अहिंसा और धर्म का लगता है पग पग डेरा. वो भारत देश, भारत देश. सत्य अहिंसा और धर्म का लगता है पग पग डेरा. भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा. भारत देश मेरा, भारत देश, ये भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा. बोलो भारत माता की. આપણા દેશનું અસલ નામ છે ભારત. આ ઇન્ડિયા છે ને એ તો અંગ્રેજો આપી ગયા છે. ઓરિજિનલ નામ આપણું ઇન્ડિયા નથી. આ ભૂમિનું નામ છે આર્યાવ્રત. આર્યાવ્રત છે, ભારત વર્ષ છે. અંગ્રેજોએ જતા જતા નામ આપ્યું ઇન્ડિયામાં. તો જેટલા આવ્યા બહારથી વિધર્મીઓ આ દેશને લૂંટવા અહીંયા રહી ગયા ને પછી પોતાના નામ આપ્યા. પ્રયાગનું નામ અલ્હાબાદ કરી નાખ્યું. જેટલા જેટલા આવ્યા સ્થળો છે. તો અસલ મૂળ નામ છે ભારત વર્ષ. ભરતલાલજી મહારાજ ના નામ ઉપરથી આ નામ પડ્યું છે. ભરત ચરિત્ર આપ્યું છે. ભરતજી મોટી ઉંમરે બધું છોડી વનમાં આવે છે, તપ કરે છે. એક વખત એક ગર્ભવતી હરણી જળ પીવા આવી છે. ભરતજી સૂર્યને અર્ઘ્ય આપે છે અને સિંહે ગર્જના કરી. ગર્જનાને કારણે ગર્ભવતી બેનો વાતો ન કરશો. વાતો કરવી હોય તો પાણી બાજુમાં આપણે હોલ ખાલી જ છે, અહીંયા વાતો કરવાની એકદમ મનાઈ છે. આપણે સગવડે રાખી છે, બાજુમાં હોલ હાવ ખાલી જ છે. પંખો કરીને ટેસ્ટથી તમે તમારે જેટલી કરવી એટલી વાતો કરો. અહીંયા તો વાતું ભગવાનની જ થશે. બરોબર ને? એમ તો મારા ઘરની ઘણી છે, લ્યો કરું.
તમે મને કહો કે મારા ઘર ભેગા થાવ, અહીંયા કથામાં કોઈ પણ રીતે વિક્ષેપ પડે તો આપણને દોષ લાગે. ચાલુ કથા હોય ત્યારે જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં શાંતિથી બેસી જવું જોઈએ. પૂજા પણ ન કરાય, વંદનય ન કરાય. કોઈ સગા સંબંધી ભલે 10 વર્ષે મળ્યા હોય, થોડીક વાર એમ કહેવાય કે હમણાં ખમજો. આપણે એટલે જ 5:30 ઇન્ટરવેલ રાખીએ છીએ. શાંતિથી તમે નિરાતે મળો, પણ કમસે કમ આપણે કથામાં વિક્ષેપ ન પડે એની આપણે કાળજી રાખીએ. ભરત ચરિત્ર અદ્ભુત અને અદ્વિતીય છે. ભરતજી સૂર્યને અર્ઘ્ય આપે છે. એક ગર્ભવતી હરણી જળ પીવે છે. પાછળથી સિંહની ગર્જના સંભળાઈ. ગભરાયેલી હરણીએ સામે કૂદવાનો પ્રયાસ કર્યો, પહોંચી ન શકી. પડતા એના ઉદરમાં બચ્ચું હતું, એનો જન્મ થયો. આ પીડા અને દર્દમાં હરણી તરફડીને મૃત્યુ પામી. ભરતજી એ હરણીને હાથ ઊંચો કરીને કહે છે, ચિંતા ન કરીશ, તારા બાળકનું હું ધ્યાન રાખીશ. ભરતજીએ હરણના બચ્ચાને તેડીને જ્યાં પોતાની ગોદમાં લીધું, એ દ્રશ્ય જોયું ને પછી હરણીએ આંખ વીંચી છે. વિચાર કર્યો, એક સંતના હાથમાં મારું બાળક છે, હવે મને ચિંતા. માં તો દરેક શરીરમાં માં છે. માતૃત્વ પશુ હોય તોય ભલે, પક્ષી હોય તોય ભલે, હિંસક હોય તોય ભલે, અહિંસક હોય તોય ભલે, માતૃત્વ દરેકની અંદર સમાન, ઓછું જાજુય નહીં. પશુ પક્ષીઓને પણ એના બાળકો કેટલા વાલા છે, એમાંય માં. એમાંય માતૃત્વ. તો ભરતજીએ એ હરણનું બચ્ચું જે હતું એને આશ્રમમાં લઈ આવ્યા. વિચાર કર્યો, આનું શું કરું, આને જો હું છોડી દઈશ તો કોઈ આને મારી નાખશે. એ બીકમાં આશ્રમમાં લઈ આવ્યા. થોડા દિવસ રાખીને છોડી મૂકીશ. એ 15-25 દિવસમાં તો ભરતજીને હરણના બચ્ચામાં માયા લાગી ગઈ, મમતા લાગી ગઈ. કારણ કે દુનિયામાં દરેક જીવના બચ્ચા બહુ સરસ હોય, પછી સિંહનું વાઘનું કેમ નથી? એના બચ્ચા એવા સરસ હોય કે રમડવાનો આનંદ આવે. બચ્ચા હોય ત્યાં સુધી વાંધો નથી. એને પછી કઈ ગલુડિયાની જેમ ઘરમાં રાખીને મોટા ન ખરાય. જો મોટું થઈ ગયું તો એ ચિંતા, કારણ કે હિંસક છે, એ હિંસક છે, એનો સ્વભાવ છે. તો અત્યારે તો ગલુડિયાન ઘરમાં પાડવાની એવી ફેશન નીકળી છે. ઓહો, પછી ગલુભાઈ મોટા થાય, બધે ભેગા ને ભેગા, ખાવામાં, સુવામાં, બેસવામાં, બધે ભેગા. દોષ લાગે. આપણી પૂજા અર્ચા, ભગવાનને ભોગ, કૂતરાને નફરત કરવાનું નથી કહ્યું. કૂતરાને રોટી દેવી જોઈએ, એનું પાલન પોષણ કરવું જોઈએ. પણ જમવામાં ભેગું, હુવામાં ભેગું. ઘણી વાર તેને ઘરે જમવાનું આમંત્રણ આવે તો મૂંઝવણ થાય કે આમાં જમવું કે શું કરવું. તો હરણનું બચ્ચું મમતા લાગી ભરતજીને. પછી તો એક મોહ થયો, એક આસક્તિ થઈ, એક લાગણી થઈ.
થોડા સમય પછી એક હરણાઓનું ટોળું નીકળ્યું. એ હરણ જેવું બચ્ચું જે હતું એ થોડુંક મોટું થઈ ગયું 2 મહિના. એટલે હરણના ટોળામાં એના ભેગું ભાગી ગયું. ભરતજી એની ચિંતા કરે ક્યાં ગયું હશે, હજી તો 2 મહિનાનું છે. એની ચિંતામાં ને ચિંતામાં ભરતજીના દેહમાંથી પ્રાણ ગયા અને દેહમાંથી પ્રાણ ગયા. ભરતજીને મુક્તિ ન મળી. બીજો જન્મ એને હરણને ત્યાં મળ્યો છે. હરણના બાળક થયા છે. મરણના સમયે હરણનું સ્મરણ થયું. બીજો જન્મ એને હરણનો મળ્યો છે. અવડો મોટો મહાપુરુષ, અવડો મોટો સંત આ દેશને જેના નામ ઉપરથી બોલાવવામાં આવે, એની જો અંતકાળે ભૂલ થઈ તો એને ભોગવવું પડ્યું. બીજા જન્મમાં એ હરણ થયા. પણ પુણ્ય હતું તે ક્યાં જાય? હરણના શરીરમાં એને પૂર્વ જન્મનું સ્મરણ છે કે મેં કરવા ગયો દયા અને મને ફસાવી દીધો માયાએ. લાગી ગઈ માયા. કરવા ગયો દયા, એમાંથી લાગી ગઈ માયા. મારું તો મોત બગડ્યું. લક્ષ્ય હતું આત્મકલ્યાણનું, મોક્ષનું, પણ બધું બગડ્યું. હરણના શરીરમાં બધું એને યાદ છે. એટલે હરણના શરીરમાં એ એકાંતમાં ભગવાનનું ભજન કરે. ઘણા પુણ્યશાળી જીવ હોય ને, એ ગમે તે શરીર મળે એ શરીરમાં એ ભગવાનનું ભજન કરતા હોય છે. આમ ત્રીજો જન્મ એક બ્રાહ્મણને ત્યાં મળ્યો. ત્યાં એને 9 ભાઈઓ છે, 10મા ભરત છે. ત્યાં પણ યોગાનુયોગ એનું નામ ભરત પાડ્યું છે. પણ બચપણથી જ એને વર્તન પાગલ જેવું કર્યું. એટલે લોકોએ એને એમ કહ્યું કે આ ભરત નહીં, આ જડ ભરત છે. પાગલ જેવું વર્તન કર્યું. એ પાગલ નહોતા, બધું સમજતા હતા. પણ નક્કી કર્યું કે ક્યાંય પ્રેમ કરવો નથી, ક્યાંય માયામાં પડવું નથી, ક્યાંય બહુ વ્યવહાર નિભાવવા નથી. એક જ વ્યવહાર નિભાવવો છે ભગવાન. લક્ષ્ય એક જ છે ઈશ્વર પ્રાપ્તિ. ક્યાંય વ્યવહારમાં વ્યવસ્થામાં પડવું નથી. કોઈને સારું લાગે તોય ભલે, ન લાગે તોય ભલે. એ કવિએ કહ્યું ને, મુझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे। सिर पाप की गठरी गठरी, मेरे सिर पाप की गठरी मेरे गुरुदेव ने झटकी, वो ब्रह्मा नंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे, मुझे काम ईश्वर से रूठे तो रूठन दे, मुझे काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, रूठन दे, रूठे तो रूठन
જગત ભલે લૂટે. બહુ સુંદર કથા આપી છે. પછી તો ભરત ચરિત્ર વર્ણવી, આગળ ખગોળ ભૂગોળ પાતાળ નરકનું વર્ણન કર્યું છે. ષષ્ઠમ સ્કંદની અંદર અજામિલ ચરિત્રની કથા આપી છે. કાન્યકુબ્જ નગરની અંદર એક અજામિલ નામનો બ્રાહ્મણ રહે છે. પત્ની પુત્ર પરિવાર ખૂબ સુંદર જીવન છે. પણ એકવાર કુસંગના રંગે રંગાઈ જંગલમાં સમિતના કાષ્ટ લેવા ગયો. એક વેશ્યા ગણિકા ને ત્યાં જોઈ એના મોહની અંદર મોહિત થયો અને પછી એના મોહમાં એને બધાને છોડી એ ગણિકાના મોહમાં મોહિત થઈ એની સાથે જ રહેવા લાગ્યો. પત્ની પુત્ર આદિનો ત્યાગ કરી એ ચોરી જુગાર આદિ એવા કાર્ય કરવા લાગ્યો. અજામિલને કુસંગ થયો. સમય ઉંમર વીતી, વૃદ્ધાવસ્થા આવી. ગણિકાએ કાઢી મૂક્યો. પ્રથમ પત્નીએ એકવાર જોયો, એને દયા આવી. નર્કમાં સબડતો હતો, મરવા પડ્યો હતો. પત્નીને એમ થયું કે એને ભલે જે કર્યું પણ હું તો ભારતની આર્ય નારી છું. એને દયા આવી કે આ નર્કમાં સબળે છે, શરીરમાં કીડાઓ પડ્યા છે, કરેલા કર્મનું ફળ તો ભોગવવું જ પડે છે. ઘરે લઈ આવી સેવા કરે છે, એક ખૂણામાં રાખીને. એમ કરતા થોડી સ્વસ્થતા આવી, સમય જતા મૃત્યુ આવ્યું અને એ વખતે યમના દૂતો એને લેવા આવ્યા. એને જોઈને બીક લાગી. એટલે બીકમાં એ એના પુત્રને બોલાવે છે. એના પુત્રનું નામ છે નારાયણ. મોટે મોટેથી બોલવા લાગ્યો છે, નારાયણ નારાયણ નારાયણ. ભગવાનનું નામ બોલ્યો. એ જ વખતે વૈકુંઠમાંથી ભગવાનના પાર્ષદો આવ્યા. એણે યમદૂતોને કહ્યું કે ભાઈ તમે આને લેવા આવ્યા છો, પણ હવે તમે આને લઈ જઈ નહીં શકો, કેમ કે મૃત્યુનો સમય છે. અને આ માણસ ભગવાનનું નામ બોલ્યો છે, નારાયણ નારાયણ. યમદૂતોએ કહ્યું નારાયણ નારાયણ બોલ્યો છે, પણ